थोड़ी देर च बीजेपी जारी करेगी अपना मैनीफेस्टो। जलंधर दे विच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी करनगे रिलीज। मैनीफेस्टो तो पहला गुरु घर दे विच नतमस्तक होए हरदीप पुरी। नवजोत सिद्धू ने जारी किया पंजाब मॉडल। सूबे के विकास के लिए दसे 13 नुकते। सेहत, सिक्ख्या, सनत ते किसानां नूं लैके दस्सिया विजन। अमृतसर ईस्ट दे विच प्रचार कर रहे मजीठिया का सिद्धू ते तिखा निशाना। पुछया अमृतसर दे विच क्यों नहीं चलिया सिद्धू का मॉडल। विकास दे विच पिछड़ के रह गया हल्का। पुरी च भगवंत मान का ताबड़तोड़ प्रचार। पुराने कलाकार दोस्त करमजीत अनमोल का भी मिलिया साथ। रोड शो दौरान गीत गा के भी कर रहे ने कैंपेन। बलाचौर च जेपी नड्डा ने भरी चोण हुंकार। 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कांग्रेस ਨੂੰ घेरिया। बोले सिखां ਦੇ कतलेआम ਦੇ ਲਈ कांग्रेस जिम्मेवार। 30 साल तक दोषियों की भी की पुष्ट पनाही। दिल्ली च 25 फरवरी तो शुरू होगा बाबा साहब की जिंदगी ते नाटकों का मंचन। केजरीवाल बोले 100 फुट की स्टेज पर होगा सब तो बड़ा शो। कर कर पहुंचावांगे बाबा साहब का सुनेहा। जलालाबाद दे विच गरजे अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल। विरोधियों ते साधे तिखे निशाने। बोले कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी नूं मिलणियां ने 10 तो वध सीटां। पीएम मोदी के दौरे तो पहला फिर विवाद। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू बोले सिर्फ हैलीकॉप्टर ते ही आउण प्रधानमंत्री। मुड़ हो सकता है विरोध। बीजेपी का इल्जाम किसानों नूं उकसा रही है कांग्रेस। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। खबर नवजोत सिंह सिद्धू नाल जुड़ी हुई। सिद्धू के पंजाब मॉडल के नाल जुड़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों पंजाब मॉडल जारी किया गया। सिद्धू ने 13 नुकाती पंजाब मॉडल जारी किया है। सिद्धू का 30 पन्नियां का 13 नुकाती ये पंजाब मॉडल है। मॉडल के विच जितेगा पंजाब कमीशन का भी जिक्र किया गया है। सेहत, सिक्ख्या ते सनत ते किसानां बारे भी जिक्र है। सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के यह जारी किया गया पंजाब मॉडल। नवजोत सिंह सिद्धू के वलों जितेगा पंजाब कमीशन के नुकते विच विधान सभा का 100 दिनों के लिए टैलीविजन प्रसारण का भी जिक्र है। माइनिंग शराब कारपोरेशनों का भी इस मॉडल के विच जिक्र किया गया। पंजाब नूं इनकम किवें होवेगी उसका भी जिक्र किया गया नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल के विच। क्योंकि लगातार जिक्र करते नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल का, तो अज उन्होंने वलों पंजाब मॉडल जारी किया गया। 13 नुकाती पंजाब मॉडल, 13 नुकाती प्रोग्राम का इस दे विच जिक्र किया गया कि आखिरकार पंजाब नूं लैके, पंजाब के विकास नूं लैके, वख-वख खेतरां नूं लैके की विजन है नवजोत सिंह सिद्धू का, उसका ही जिक्र किया गया है इस 13 नुकाती पंजाब मॉडल के विच। मॉडल के विच जितेगा पंजाब कमीशन का भी जिक्र है। सेहत, सिक्ख्या ते सनत ते किसानां बारे भी जिक्र है। आखिरकार सेहत, सिक्ख्या ते सनत दे विच सुधार किवें करना है, किवें इसनूं उपर लैके जाना, इसका भी खास तौर पर इस पंजाब मॉडल के विच जिक्र किया गया है। जितेगा पंजाब कमीशन के नुकते दे विच विधान सभा का 100 दिनों के लिए टैलीविजन प्रसारण का भी इस दे विच जिक्र किया गया नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल के विच। इस खबर से ज्यादा जानकारी ली मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़े हुए ने। गौरव, हालांकि अक्सर जिक्र करते नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल का, तो अज 13 नुकाती पंजाब मॉडल उन्होंने वलों जारी भी किया गया। विस्तार के नाल समझना चाहांगे कि आखिरकार किस किस खेतर की की विस्तार के नाल जिक्र किया गया इस पंजाब मॉडल के विच। परमिंदर देखो, सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा कि ट्विटर के जरिए इसनूं रिलीज किया गया है और इस दे विच जो ट्वीट लिखा गया, मैं पहला उसका जिक्र करदा, उस तो बाद जिहड़ी पूरी फाइल एक 3 पेजां दी हैगी उसका होएगा। ट्वीट दे विच लिखदे ने नवजोत सिंह सिद्धू, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। दिस इज पंजाब्स मॉडल, पीपल्स मॉडल टू मेक पंजाब अ वेलफेयर स्टेट। उन्हां दे कहण दा मतलब है कि ये पंजाब के लोगों का मॉडल है ताकि जिहड़ी पंजाब नूं एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। उस तो बाद तुहानूं दस दवां कि 30 पन्नियां दा पूरा एक पंजाब मॉडल पेश करने की कोशिश की है। और गल ये कि जो पैरलर जिक्र लगातार कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार के खिलाफ या फिर अपनी पार्टी तो थोड़ा जिहा अलग हट के, क्योंकि मैनीफेस्टो तो कांग्रेस का लाजमी तौर पर अलग होएगा, पर उस तो पहले ही उन्होंने अपना एक पंजाब मॉडल पेश कर दिता है। इस 13 पॉइंट्स का जिक्र है जिस गवर्नेंस रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया है और इंडेक्स बना के दसिया गया। इनकम, किसानी, विमेन इंपावरमेंट, इंप्लॉयमेंट एंड लेबर रिफॉर्म्स, हैल्थ केयर, टीचर्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, स्किलिंग, लॉ एंड ऑर्डर, डिजिटल पंजाब, एनवायरमेंट, सोशल वेलफेयर। तो ये 13 पॉइंट्स तकरीबन हर एक
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਿਕਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਬਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਏਸੀ ਔਰ ਏਸੀ ਬੱਸਿਸ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰਕਾਰ 13 ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ 13 ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 13 ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 102 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ, 5-7 ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਛੇ ਹੋ ਆ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ PR ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ PR ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ MP ਵੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ CPS ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਾਡਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੂਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ CM ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਮੁਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਲੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ IADB ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੰਬੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਤਲੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਐ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਬਾਰਾ ਉਡਾਇਆ, ਐ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਪੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਧੋਣ ਐ ਧੋਣ। ਜੇਤਲੀ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਠੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਸ ਕਢਾਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੈਡੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਲੰਨ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੇਗਿਆ ਓਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਪੰਚਾ ਦੁਆ ਕਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, देश भर में दंगे हुए, यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज ये आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, अब जरा आप भी हिलाओ, अब इनको हिलाओ, इनको नापो। ये वो लोग थे जिन्होंने 1984 में दिल्ली में दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मानवता का तांडव नृत्य किया था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। ये वो कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने आजाद भारत में इस तरीके की स्थिति ला दी जिसमें भाई भाई को मारने के लिए इस तरीके की स्थिति ला दी। और उसके बाद 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंदनाते रहे, किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पे कमीशन बैठा, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन सिख बहनों का, जिनकी माताएं, जिनकी गोद सुनी हुई, जिनके पतिदेव चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਏ ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀਏ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਦੇ
पुत जमदे जेड़े तियां होके भरतियां आसमान चढ़ेरे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ਲਈ जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।